بحسن الخاتمة الله بها الله بها الله بحسن الخاتمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل مدينة وسعة واسعة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل مدينة وسعة واسعة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل مدينة وسعة واسعة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل مدينة وسعة واسعة الله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله اللهم بارك لي في الموتى فيما بعد الموت 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 اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت
إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه وأتباعه أجمعين ثم إلى جميع علماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة الصوفية والأولياء وجميع عباد الله الصالحين أجمعين خصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأهل لا إله إلا الله بهذه البلد أجمعين أن الله الكريم يتغشاهم برحمة والمغفرة وينفعنا بهم ويعيد علينا وعلى أهلنا وأولادنا وأبائنا من بركاتهم وعلومهم وأسرارهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة على ما ناولها بعبد الله بن علوي الهداد والهبي أحمد بن زين الهبشي والهبي أبو بكر بن عبد الله العطاس والهبي علي بن محمد الهبشي وجميع مشايخهم ومعلمهم وجميع مشايخنا ومعلمينا وسلف الصالح وقدم الزمان بسر النبي وآل النبي وبسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. حسبي ربي جل الله ما بقلبي غير الله نور محمد
نور
يسر أمورنا أصلح عملنا جمل أحوالنا لا إله إلا الله حسبي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira wa kafa billahi wakila wa kafa billahi alima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وجدائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا من تقلد الأمور كله بيده وإليه يرجع الأمور كله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا بابك واجعلنا أحبابك. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعلمنا من لدنك علما وافتح علينا فتوح العالمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واجعلنا وأهلنا وأولادنا وأحبابنا من عبادك الصالحين ومن أهل العلم والحكمة والحديث والقرآن الكريم مبارك موافق محمود بالدارين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurulillah. Segala puji dan segala syukur senantiasa kita panjatkan dan juga kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang mulia dan berkah ini dengan kita berhadir di majelis ilmu dan juga niat beriktikaf, mudah-mudahan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni, menghapus segala dosa-dosa kita dan juga dosa orang tua kita, guru-guru kita dan kaum muslimin dan muslimat. Juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan daripada majlis ilmu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dari segala macam penyakit, memudahkan dari segala yang sulit. Allah kabulkan segala hajat-hajat dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keselamatan dan kecintaan keridhaan Allah dunia dan akhirat. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi bid darain amin. Babun an-naru yadkhuluha al-jabbaruna wal jannatu yadkhuluha ad-du'afa'u. Bab yang menyatakan bahwa neraka diisi oleh orang-orang yang mampu dan surga diisi oleh orang-orang yang lemah.
Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihtajjatin nar wal jannah. Neraka dan surga mereka saling berhujjah, mereka saling berebut siapakah yang memasuki mereka. Di neraka yang masuk awal ini orangnya, punya surga ini orangnya. Faqalat, maka berkata neraka, hadhihi yadkhulunil jabbaruna wal mutakabbirun. Kata neraka, nah inilah orangnya. Orang yang akan masuk kepada ini adalah jabbarun wal mutakabbirun, mereka yang angkuh, mereka yang ada bersifat kesombongan. Inilah penghuni yang akan memasuki aku, kata neraka. Wa qalat, dan berkata pula surga, hadhihi yadkhulul du'afa'u wal masakin. Nah inilah orang yang akan masuk kepadaku adalah orang yang lemah, orang yang miskin. Nah sehingga orang-orang arif billah mentafsirkan, memaknai ini hadis. Kata neraka, penghuni diriku ini adalah mereka yang angkuh, mereka yang sombong, mereka yang tidak bisa menghilangkan di dalam dirinya bahwasanya mereka tidak menyadari hakikat dirinya adalah mereka adalah orang yang tidak ada memiliki apa-apa. Namun sudah kalian memiliki apa-apa, tidak akan ada keangkuhan dan kesombongan. Nah disinilah orang-orang arif billah berusaha bagaimana menghilangkan sifat tersebut di dalam hati kita, di dalam diri kita. Karena dalam diri kita ini ada sifat-sifat tersebut. Tak kala Allah Subhanahu wa ta'ala memberi ujian berupa nikmat, berupa kelebihan, dan berupa kita apa? Yaitu ilmu dan lain sebagainya. Makanya di dalam kita zikir wirid kita namanya la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La na'budu illa iyyah, tidak ada yang kami sembah, tidak ada di dalam hati kami yang kami sadari dan kami akui illa iyyah, kecuali Dia Allah. Kita sadari denyut jantung yang telah selalu bergerak, geraknya itu adalah menunjukkan sifat Allah Al-Hayy, Dia yang maha hidup dan menghidupkan. Dia yang maha hidup dan menghidupkan, sehingga denyut jantung kita selalu bergerak menunjukkan tajalli sifat hayahnya. Sehingga denyut jantung yang bergerak itu menunjukkan sifat hayahnya, walaupun disadari dan tidak disadari. Tak kala kita sadar ataupun kita tidak sadar tertidur, tetap saja denyut jantung itu akan bergerak, karena itu adalah miliknya Allah. Jangan milik kita guling sampai dahulu juga, tapi itu adalah miliknya Allah. Disitulah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan zikir khafi, jangan ditinggal.
dalam hati. Jadikan irama denyut jantung yang mana itu adalah menunjukkan daripada tajalli sifat Allah Al-Hayya. Iringkan iramanya dengan Ismul Jalalah, namanya Al-Jalalah, nama kebesarannya Allah. Allah. Kita rasakan aja, kita sadarkan aja bahwa itu adalah Allah, 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 Allah. Wa qalat hadhihi yadkhulu bid-du'afa, dan berkata surga namun aku penghuninya adalah orang yang lemah, orang yang tidak mengakui akan dirinya memiliki sedikit pun kekuatan ataupun kelebihan. Kelebihannya ada, lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul sana'ul hasan. Lahul ni'matu, nikmat itu milik Allah, bukan milik kita. Wal fadlu, kelebihan itu milik Allah, bukan milik kita. Kelebihan ilmu yang diberikan, kelebihan harta yang diberikan, kelebihan kedudukan yang jabatan yang diberikan. Walahul fadlu, semuanya adalah kelebihan milik Allah yang sebenarnya. Walau sana'ul hasan, dan bagi Allah sana'ul hasan, pujian terbaik. Sehingga apabila engkau disebut sebagai orang alim, sebenarnya alim itu adalah Allah, bukan dirimu. Tatkala seseorang menyebutmu atau memujimu, engkau adalah kayak bos, maka jangan sampai di hatimu mengakui akan miliknya Allah. Yang kaya itu adalah Allah yang sebenarnya. Ataupun engkau memiliki kehormatan kedudukan yang mulia, ingat, yang mulia itu hanya Allah. Dan ingatlah, engkau adalah sebenarnya tidak ada memiliki apa-apa. Nah, inilah kata surga, yadkhulul du'afa wal masakin. Penghuni diriku yang akan masuk ke dalam tempatku ini adalah mereka yang lemah dan mereka yang miskin, tidak mengakui akan adanya sedikit pun kelebihan ataupun kehebatan. Semuanya adalah lillah, milik Allah, milik. Nah, inilah tujuan kita berusaha di kita dapat berzikir dengan zikir khafi. Kenapa? Agar di dalam hati ya memang tidak ada ma'i qalbi ghairullah. Ada itu Pak. Biarlah yang bergerak Allah, 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 Allah. Dan tidak perlu disuarakan, cukup engkau dan Allah yang tahu. Berdiam, tapi dia yang tenggelam dan menyadari dialah Allah yang telah menghidupkanmu dan memberikan apa-apa kepadamu. Dia Allah, 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 dan Allah. Bila kita taati sedikit saja pujian daripada Allah, diberinya nikmat, diberinya kelebihan, dipuji orang, kita akhirnya merasa tinggi, selesai. Kita sebenarnya adalah menjadi layak penghuni neraka. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Faqala Allah azza wa jalla li hadhihi, tatkala neraka dan surga saling berdebat, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab,
lihadihi bagi neraka anti adabi wa dibiki man asyara. Engkau wahai neraka adabi, engkau adalah hukumanku adab. Wadibu biki man asyara, aku akan hukum, aku akan adab denganmu akan orang yang aku kehendaki, yaitu mereka yang telah mengakui akan hakku dan kepemilikanku. Jadi di neraka yang akan memasuki apa adalah orang yang jabbarun wal mutakabbirun, orang yang angkuh, orang yang sombong, orang yang mengaku adanya kehebatan dan kelebihan. Allah jawab, anti adabi, ya engkau adalah adabi, engkau adalah adabku, sanksiku. Wadibu biki man asya'a, aku akan sanksi, akan aku hukum, akan aku adab kata Allah denganmu wahai neraka man asya'a, siapa saja yang aku kehendaki yang telah berebut akan hak dan kepemilikanku. Makanya menjadi orang arif billah, bapakku anak jadi kita pada kalau dulu aku kenapa? Makanya di dalam Al-Quran la ilaha illa ana, tidak ada yang boleh kita menyebut anak kecuali anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rubbama ada lagi kita kemungkinan sak perawi wala usibu biki man asya, aku akan timpakan dengan engkau orang yang aku kehendaki yang telah merebut hak dan kepemilikannya. Wa qala lihadi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengata bagi surganya, anti rahmati, engkau adalah kasih sayang. Surga engkau adalah kasih sayang. Arhamu biki man asya'u, aku akan kasihi dan aku sayangi dengan engkau orang yang aku kehendaki. Siapa? Mereka yang menyadari mereka adalah lemah, mereka adalah tidak ada daya kekuatan dan tidak mengakui akan hak dan kepemilikan. Karena itu aku kata Allah Ta'ala, rahmati, aku kasih sayang. Makanya ujian Nabi yang masuk surga itu kenapa? Bukan banyaknya sedekah, bukan banyaknya puasa, bukan banyaknya sedekah dan lain sebagainya, semata-mata rahmat Allah yang memasukkan ke dalam surga. Namun diingat rahmat bagaimana? Rahmatnya bagaimana? Rahmat yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang du'afa wal masakin, mereka yang merasa lemah, menyadari mereka lemah dan tidak memiliki apa-apa dan mustahil mengakui akan hak dan kepemilikan Allah yang sebenarnya. Walikulli wahidatin minkum amiluha, dan kata Allah, setiap satu daripada kalian berdua pasti dipenuhi. Neraka pasti penuh dan surga pun pasti penuh. Hadirin hadirat jemaah rahimakumullah. Di dalam riwayat yang lain, tahajjudin wal jannah saling berebut berdalih antara surga dan neraka. Faqalatin nar, maka berkata neraka, usirtu bil mutajabbirin wal mutajabbirin, aku kata neraka akan memasukkan, menarik dan menyiapkan tempat ini bil mutakabbirin wal mutajabbirin, mereka yang
sombong dan angkuh mereka yang telah mengakui padahal bukan miliknya, yaitu orang yang telah mengakui hak dan kepemilikan Allah. Adanya kekuatan kita bisa ibadah bukan kekuatan kita, semata-mata kekuatan Allah. Adanya kelebihan bukan kelebihan kita, sebenarnya kelebihan Allah. Itulah yang harus kita sadari. Itulah yang harus kita sadari. Makanya di dalam zikir yang sering kita baca, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul qadru wa lahus sana'ul hasan. Ini adalah nama kita mengembalikan dan menyadari semuanya itu milik Allah dan hak Allah. Jangan sekali-kali kita mengakui akan hal itu. Waqalatil jannah, dan berkata di kita surga, di surga, pamali la yadkhuluni illa du'afa'an nas wa saqatahum wa azaduhum. Pamali, dan tidaklah bagiku, la yadkhuluni, tidak masuk kepada tempatku ini, illa du'afa'un nas, kecuali adalah manusia-manusia yang menyadari dia adalah lemah. Wasaqahuhum, manusia-manusia yang menyadari bahwasanya dirinya tidak ada memiliki apa-apa. Orang yang terjatuh tidak ada merasa dirinya memiliki kehebatan dan lainnya. Wa'ajazuhum, dan mereka kata surga yang benar-benar adalah mengakui dan menyadari dirinya itu adalah la haula wala quwata, tidak ada daya dan kekuatan. Itulah kata surga penghuni yang akan menempati aku ini. Faqala Allahu lil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala mengata bagi surga, anta rahmati, engkau adalah kasih sayang. Aku akan mengasih sayangi dengan engkau orang yang aku kehendaki min ibadi, daripada hambaku, yaitu hambaku yang tidak merebut mengakui akan hak dan kepemilikanku. Ada apa kita sugih, ada apa kita berpangkat, ada apa kita berilmu, tapi satu di hati jangan sampai mengakui akan hal itu. Itu yang penting. Itulah orang yang arif kita. Waqala an-nar, dan berkata Allah kepada neraka, anta hadani, engkau adalah sanksiku, engkau adalah hukumanku. Wa'adibu bihi man sya'a min ibadi, aku akan sanksi, aku akan hukum denganmu akan orang yang aku kehendaki daripada hamba-hambaku yang telah merebut dan mengakui hak dan kepemilikanku. Walikuli wahidin minkum mil'uha, dan bagi setiap satu daripada kamu, kata Allah Ta'ala, mil'uha, penuh. Fa'aman nar, maka adapun neraka fala tamtali, maka tidak penuh-penuh. Artinya neraka itu penuhnya penuh benar. Fa'aman nar fala tamtali, maka neraka tidak mengakui penuh. Di neraka buati harus, dalam hadis lain, napa di neraka hal bin majid, tambahi lagi ya Allah, muat lagi. Payah jauh ada muadaya, sampai istilahnya Allah itu meletakkan kakinya atas neraka. Kaki di situ istilahnya kalau dalam ahli sunnah wal jamaah bukan kakinya Allah, kenapa? Allah menghinakan. Jadi cara ibadahnya barang dingin. Kenapa? Neraka ini iritan juga. Tambahi lagi di neraka. Tambahi lagi.
sampai pada ulu neraka waktu cukup udah dasar ibang benar. Terus dasar ibang benar. Artinya siapa aja ada yang ada keakuan akan dikatakan neraka. Kuat masih kuat, jadi masih terus kuat. Bahuna dikatakan tadi, dan begitulah akhirnya penuhnya neraka. Badin sampai penghuni neraka itu dilipat, ada yang utuh, ada terlipat daripada ibangnya. Kenapa? Karena kalau kita tidak mendalami akan ilmu makrifat, pasti kita akan terakui akan diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri an-naffathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alladzi ya'lamu annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده، 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 سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العلي العظيم. يا الله 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 يا كريم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma awsil wahdi wa balligh wa taqabbal waj'alni thumma amin fi hadzal majlis al-mubarak min anwa'il khairat wa min a'mali salih wa min a'mali thayyibat hadiyatan baligha wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sallu taqabbalan nuqaddimuha wa nuhdiha ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa ashabihi ajma'in. Thumma ila jami'i alamil amilin wal fuqaha wal muhaddithin wal qurra wal mufassirin wa sayyidil zubi wal awliya wa jami'i ibadillahi salihin ajma'in. Thumma ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ya ila sayyidil hawl nuraini binti Haji Muhammad Umar al
خاطري أن الله الكريم لك شافها يا الله بالرحمة والمغفرة اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم انزل الرحمة والنعمة والمغفرة والبركة والبهجة والنور والسرور والشام رضاك عليها اللهم أدخل في قبرها الروحة والريحان والفسحة والأمن والمغفرة والرضوان واجعل يا الله معنا بهذا المبارك لها ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما وتقبل يا الله قبولا حسنا جميلا جميلا واجعل يا الله بداء لها من النار وسترا وحجابا لها من النار وفيقا من النار وجلا من النار اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنان يا حنان يا منان اللهم اعبدها من فيض سيدنا محمد اللهم احشرها بزبرة سيدنا محمد اللهم اهدنا للغرام بسبب سيدنا محمد اللهم الجنة يا الله ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبرحمتك يا الله يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم